we will have a just a small problem on it. Either message is option. Okay. Corporate interests have been defined as to one which those are having immediate physical connections with the property. అంటే మనకి ఇమ్మీడియట్ పొజిషన్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉండి ఆ ప్రాపర్టీ తోటి మనం డీల్ చేయగలిగిన వాటిలోని కార్పొరేట్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నాం. Insofar the incorporeal interests are concerned, they have been classified as those interests which are not having immediate physical connections, but in course of time or at a future point of time, we will have the physical connections with the property. That is one type. The second type is incorporeal interests, the rights in realina. The difference between the two is the incorporeal interests which are described as the future estates in the property will have the feature of transforming them or maturing into corporeal interests at one point of time. అంటే ఏంటన్నమాట, ఒకసారి ఫ్యూచర్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఒక కండిషన్ కానీ ఒక కంటింజెన్సీ కానీ ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు, లేదా ఒక ప్రయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఇంట్రెస్ట్ మెచ్యూర్ అయినప్పుడు, అంతవరకు ఏదైతే మందని చెప్పుకుంటూ మనకి అందుబాటులో లేకుండా దూరంగా ఉందో ఆ ప్రాపర్టీ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ది కార్పొరియల్ ఇంట్రెస్ట్. దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ or maturing the incorporeal interest into corporeal interest. There we have stopped on the other day. In the second category of incorporeal interest is called the rights in realina or jora in realina. They always continue to be the incorporeal in nature only. They will never mature or they will never transform into corporeal interest, but we will exercise those rights. Here, our today's lecture is somewhat we are touching the easements, but as a part of fundamental concepts of the law of property, we are not going in detail with reference to the intricacies of the easement rights between the grantor and the grantee, and the rights and liabilities as between the grantor and grantee. That is totally a different subject. To the extent of our exercising rights over the property of somebody else, today we will complete our subject. If we recall the Austinian definition of the law of property ownership, among the three important elements of ownership, or to call it a complete ownership or an absolute ownership, he says it is indefinite in point of use. That means an absolute owner is entitled to use the property as he wishes, according to his will and pleasure, to the extent what he likes. There won't be any restriction on the point of use. Here lies our subject today. If this definition of Austin has been accepted by the matured jurisprudence or in the present times, whether an absolute owner can enjoy the property without any restriction, or can we expect any restriction on his right to use the property or right to put the property in use by his immediate neighbor or by anybody, or anybody in the sense other than the future owners? Other than the future owners are the ultimate owners. That we are not the subject matter now at the present. These are called the incorporeal rights which are existing in the property of somebody else.
Prior to this development, with reference to the enjoyment of the property, we have come across so many disputes in the common law courts by the neighbors in point of use, and where such use has been in peril to the neighbor, and where one cannot enjoy the property without causing any disturbance or without transgressing the rights of his neighboring owner. By the time there was no crystallized law. Among the series of decisions, the important and foremost decision which everybody have gone through as the student of law of arts is the Reliance versus Fletcher's. Reliance versus Fletcher's case, where the strict liability or the absolute liability of a person who has been enjoying the property against his neighbor has been first decided, and the rules have been formulated. There, in very short, just we don't go into that subject of law of torts now, but in short to say that a coal mine owner has stored the water which has escaped from his premises and flooded and inundated his neighbor through underground and passing through a condemned coal mine. In fact, he also didn't know that particular fact, and he has no intention to cause any peril to his neighbor. But his neighbor sued for damages, and this action has been designated as the action to abate the nuisance or compensation for causing nuisance. In the Exchequer Court, a strict liability has been imposed that whenever a person stored something on his land, it shall be stored only for his peril. And if it causes any disturbance or any harm to the neighbor, he is strictly liable irrespective of the fact that he is not having any negligence on his fault. This is called the strict liability rule. Against that, the appeal has been filed, and ultimately House of Lords ruled out that if it is non-natural use, that storing or something, then strict liability attaches. In other respects, there can't be any restriction, where in the ordinary course of use, he has been using the property. There won't be any restriction. Till 1947, this was one of the kinds, and the judgment has been followed. Gradually, the restrictions on the enjoyment have been started even from 1980s, parallelly on that. That is a parallel course of restriction because the other owners have been disturbing. Then the rights which is crystallized in the property of another, naturally what we call is the easement right. That is the restriction on the use of the property. If suppose an absolute ownership is there and one person has been disturbed by his neighbor, naturally the action is lies for nuisance. Nuisance in respect of the right to way, right to use, right to take the water, light and air. These are the well recognized natural rights which go along with the property. If these have been disturbed, then the action for nuisance is the recognized mode. Is the recognized mode, and in that mode, extrajudicial remedy and judicial remedies are there. Extrajudicial remedy is always the remedy which a person can reasonably use his force to resist the nuisance, where the judicial remedy involves the action for injunction, action for damages, and action for specific restitution of property. These are the judicial remedies with reference to the nuisance. And the summary remedies also have been provided for under section 147 and 145 of the Criminal Procedure Code, where the
executive magistrate or the subdivisional magistrates have been given power to resolve the dispute temporarily till final adjudication is given by the civil courts. So they simply say, just prior to three months prior to the dispute, who has been actually enjoying the water or the land and the way in which they have been enjoying, and their course shall not be disturbed till the legitimate right has been finally disposed of or decided by the civil court. That is the summary remedy which we got in Criminal Procedure Code. And with reference to the right to water and with reference to the right to trespass, parallelly, it is not merely a civil wrong, and it is also an offense for which provisions are made in Indian Penal Code. And the very important sections what we have to see with reference to the water is section 425 and 430 in the Penal Code, which says and provides for punishment for the illegal diversion of the water causing diminution and loss to the agricultural purpose of the other landowner or the domestic purposes of the house owners. This is called a mischief by illegal diversion of the water. These are the uncrystallized laws. By I am referring to all these things is, by passing the Easement Act, if we see the preamble of the Act, it is the Act which says to amend and consolidate the law relating to the easements. So even by the passing of the Act itself, these rights have been recognized. These rights have been crystallized, but in a different style, in a different shape. Ultimately, the Easement Act has been passed, recognizing the rights. So if we see what are the easements and why these rights have been recognized with reference to the enjoyment of the property. Basically, before going into the definition, just now we refer to, what we have to see is section 7 of the Easement Act says that easements are nothing but the restrictions on the natural rights. That is the fundamental thing which we have to bear in mind. Asal natural right annadi always it goes along with the property, for which there was no specific need or specific mention in any conveyance with reference to the property. Section 8 of the transfer of property also we have seen what are the incidents that go along with the property. What is the area of the operation of the transfer of property? Our Hindu law also says even prior to the passing of Transfer of Property Act, what goes when once a property has been transferred. In those days, there were no documents also. That also we have referred to it. Only after passing of the Transfer of Property Act and the Indian Registration Act, these restrictions with reference to the documentation and also with reference to the requirement of registration, all these there. What are the areas that pass and what are the easement we say? In Hindu law, they are called as Siddha or Sadhya. That means what are enjoyed till now and what would be enjoyed hereafter the transfer. Nidhi Nikshepa Pashana the Jalanvitam Agami Akshena Samyuktam Akshabhoga Samanvitam. That is the concept of transfer. That what we can see in section 8 also. That means there are 8 kinds which automatically go along with the property. What is a treasure trove and what is kept in the property and what are the passages which are access to the property and what can be enjoyed to have the beneficial enjoyment of the property so transferred. And all these 8 kinds have been considered as Ashtabhogas, which goes along with the property. That is the main concept. So these are the natural rights. Natural rights usually described as the right to life, right to air, and right to water. Easements are always novel. Easements are always novel. They were the creations either by law or creations between the parties. అది మనం గ్రాంట్ చేసుకుంటేనే రావాలి ఈజ్మెంట్ అన్నది, అంటే క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా వస్తాయి మనకి. న్యాచురల్ రైట్స్ అన్నవి ఎలాంగ్ విత్ ప్రాపర్టీ వెళ్ళిపోతాయి ఎప్పుడు కూడా.
They go along with the property and are the natural incidents of the property. ఈ న్యాచురల్ రైట్స్ మనం కలుపుకున్నప్పుడే ఆ ప్రాపర్టీని కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ అంటాం. అంతవరకు దెర్ ఇస్ నో కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ ఎట్ ఆల్. కండిషన్స్ ఏమీ లేకుండా ఒక ప్రాపర్టీని మనం ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఏవైతే మనం దాంట్లో పెడతామో ఆ ప్రాపర్టీతో పాటు వెళ్ళే న్యాచురల్ రైట్స్ అన్ని కూడా వీటి మీద, ఈ న్యాచురల్ రైట్స్ మీద ఉండే రిస్ట్రిక్షన్స్ నే ఈజ్మెంట్స్ అని డిజిగ్నేట్ చేశారు. ఈ ఈజ్మెంట్స్ ఏ మోడ్ లో మనం ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ది ఈజ్మెంట్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ డెఫినిషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్ అండ్ హౌ దే ఆర్ క్రియేటెడ్, హౌ దే ఆర్ ఆపరేటెడ్, హౌ దే ఆర్ సస్పెండెడ్, how they are once again revived, and how they are transferred. These are the crystallized subject in the Easement Act. Along with that, in the Easement Act, there are rights, obligations, and liabilities as between the grantor and grantee are discussed. And those intricacies are totally subject. Meticulously, we need not consider by them now. Now, let us examine what is easement as defined by Section 4. Section 4 defines the easement means the restrictions which are maintained under Section 7 are defined by Section 4. That we have to see. Because easements are nothing but the servitudes. That is the words which the Act has been used. Servine or servitude means under French law, it is the tenement. They are called the tenement. Tenement means oka land gaani, oka building gaani, oka property. ఈ ప్రాపర్టీ ఇంకొక ప్రాపర్టీని సర్వ్ చేయాలి, ఏదో రూపంలో సర్వ్ చేయాలి. ఏదో రూపంలో సర్వ్ చేయాలంటే ఏ రూపంలో సర్వ్ చేయాలి? ఆ ప్రాపర్టీకి బెనిఫిషియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆ రకమైనటువంటి సర్వీస్ చేయాలి. అందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సైడ్ బై సైడ్ 2 bits ఆఫ్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఈ 2 bits ల్యాండ్ దాటిన తర్వాత ఒక రోడ్డు ఉంటుంది. ఆ రోడ్డు నుంచి ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళే వాళ్ళకి రోడ్డును చేర్చి ఉన్న ల్యాండ్కి ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వాడికి ఈ ఫీల్డ్లోంచి ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి. ఈ ఫీల్డ్లోంచి ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే వన్ షుడ్ ఎలో. అలా ఎలో చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సర్వీన్ అన్నారు. సర్వీన్ మీన్స్ ద ల్యాండ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ సర్వింగ్ ది అదర్ ల్యాండ్. ఏ ల్యాండ్ అయితే ఈ ఉపయోగం పొందుతుందో ఆ ల్యాండ్ని డామినెంట్ టెనమెంట్ అన్నారు. టెనమెంట్ అంటే ఏమీ లేదు. టెనమెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎ బిల్డింగ్. దాన్ని హెరిడిట్మెంట్ అని కూడా వాడారు. ఇవన్నీ ఫ్రెంచ్ అండ్ లాటిన్ వర్డ్స్ విచ్ హావ్ బీన్ ఇంపోర్టెడ్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళు సర్విట్యూడ్స్ అని కానీ సర్వీన్స్ అని కానీ అన్నారు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు దీన్ని బ్రిటిష్ లాలో ఈజ్మెంట్స్ అన్నారు. వీ అడాప్టెడ్ దట్ ఈజ్మెంట్ లా బికాస్ ది యాక్ట్ హాస్ బీన్ పాస్డ్ బై ది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. బట్ త్రూఅవుట్ ది యాక్ట్ ది వర్డ్స్ హావ్ బీన్ కంటిన్యూడ్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ హెరిడిట్మెంట్, సర్విట్యూడ్, సర్వియంట్ టెనమెంట్, డామినెంట్ టెనమెంట్. Servient tenement is the field which serves the dominant tenement. For what purpose? For the beneficial enjoyment of the dominant tenement. ఆ బెనిఫిషియల్ ఎంజాయ్మెంట్ అన్నదే కనుక లేకపోయినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ది ఈజ్మెంట్. టు ఫెసిలిటేట్, టు మేక్ ఈజీ, టు మేక్ కన్వీనియంట్. దీస్ ఆర్ ది జనరల్ వర్డ్స్ which I see. From these, if we can understand, an easement is a right which has been created to one person on the property of another person for the beneficial enjoyment of his property, and that property is appurtenant to the property. ఆ appurtenance కనుక లేకపోయినట్లయితే there can't be any easement. ఏవో స్పెషల్ రైట్స్ ఏవో అవుతాయి తప్ప కస్టమరీ రైట్స్, న్యాచురల్ రైట్స్, లేకపోతే సమ్ అదర్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్స్ అవుతాయి. బికాస్ ఈజ్మెంట్స్ ఎప్పుడు నవలే. ఏవో కొన్ని ఈజ్మెంట్స్ దాంట్లో మనం చూపించారని అవే ఈజ్మెంట్ రైట్స్ అని కూడా మనం అనుకోకర్లేదు. యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాస్టివ్. ఏవో సర్టెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మనం ఉపయోగిస్తున్నవి, మనం అలవాటులో ఉన్నటువంటివి యాక్ట్లో చెప్పారు తప్ప కేవలం ఈ 3 రైట్సే కాదు. రైట్ టు ఎయిర్, రైట్ టు వాటరు, ఎంతసేపు చెప్పినా ఇవే చెప్తుంటారు.
వాటిలో మనం చూస్తే కేసులు కూడా ఎక్కువ వీటి మీద నడుస్తుంటాయి. బట్ ఈజ్మెంట్స్ ఆర్ నావల్ అండ్ న్యూ ఈజ్మెంట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. మన అవసరాన్ని బట్టి కొత్తవన్నీ వస్తుంటాయి వీటిల్లో. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏ ఈజ్మెంట్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఆ ఈజ్మెంట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ది బెనిఫిషియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద డామినెంట్ ఓనర్. సర్వెంట్ ఓనర్ మీద ఆబ్లిగేషన్ తప్ప దీంట్లో ఏ విధమైన రైట్స్ ఉండవు ఎప్పుడు కూడా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ది మ్యూచువల్ రైట్స్. వన్ పర్సన్ డామినేట్స్ అండ్ ది అదర్ పర్సన్ సర్వ్స్. ఫండమెంటల్ గా అది ఎప్పుడు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. అందులోంచే ఈ పదాలు కూడా అందుకే అలా పుట్టబడ్డాయి. ఇంకా ఎలిమెంట్స్ లోకి వచ్చినట్లయితే ఈజ్మెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈ డెఫినేషన్ లో చెప్పిన ఎలిమెంట్ లో కూడా చెప్తారు. మేజర్ థింగ్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది రైట్ ఫర్ ది ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే వీఆర్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ సమ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది adjoining field or from the appurtenant field and we are annexing that right to the dominant element. ఆ రెండు కనుక లేకపోయినట్లయితే there is no easement at all. There should be two tenements. One is the dominant tenement and another is the servant tenement. And there should be one dominant owner and there should be another servant owner. యూనిటీ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు కూడా ఈజ్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఈజ్మెంట్ రైట్ లాగే కనపడతాయి. అవి కూడా యాక్చువల్గా చెప్పారు. దాంట్లో ఏమన్నారంటే కాసీ ఈజ్మెంట్స్ ఆర్ రిసెంబ్లింగ్ ఈజ్మెంట్స్ అంటారు వాటిల్ని. సపోజ్ దెర్ ఆర్ 2 fields and 2 owners. One person creates a right of pathway or a right to take water through the land or a right to feed the cattle. ఇలా వస్తాయి. ఇలా కాకుండా 2 tenements కూడా ఒకే వ్యక్తి అయినట్లయితే అప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ లోంచి ఇంకో ఫీల్డ్ లోకి మనం దారి ఇచ్చినప్పుడు కెన్ వి కాల్ ఇట్ ఎన్ ఈజ్మెంట్? బికాస్ దెర్ ఆర్ 2 owners. It is mandatory and compulsory under the enactment under the principle of law also that always there should one person to serve and another person to dominate. Otherwise there is nothing. వీటిలో ఏమన్నారంటే మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఇస్తున్నారు. అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఈజ్మెంట్ ఎలిమెంట్స్ వీటిలో కనిపిస్తాయి. ఈజ్మెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమిటి కనిపిస్తాయి దీంట్లో? ఎక్స్ ఇస్ ది ఓనర్ ఆఫ్ 2 fields A and B. మీరు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఆ రెండు కూడా adjoining fields. To go to field B, X has to have access only through his another field A. మరి ఈ ఫీల్డ్ అవుతుంది, ఆ ఫీల్డ్ అవుతుంది. అటువంటిప్పుడు దాన్ని మనం ఈజ్మెంట్ అనగలమా అంటే ఇట్ రిసెంబుల్స్ అన్ ఈజ్మెంట్. ఇట్ కెన్ నెవర్ బి అన్ ఈజ్మెంట్. It is a costly easement that otherwise they access, and it is a matter of convenience created by the owner of the property to reach one field through another field. This costly easement sometimes matures into easement. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఈ 2 fields లోనూ ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ కనుక థర్డ్ పార్టీస్ కన్వే చేసేసినట్లయితే అప్పుడు ఇంకొక ఓనర్ అక్కడికి వస్తాడు. ఇంకొక ఓనర్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు the nature of a quasi easement will transform into an easement. Till then, it always remains as a quasi easement only, or it is a resembling easement. ఇదే పొజిషన్ బిట్వీన్ ది టెనెంట్ అండ్ ది థర్డ్ పార్టీ కూడా ఉంటుంది. ఒక ల్యాండ్ పర్సనల్ ఆక్యుపేషన్ లో ఉండదు, అది టెనెంట్ కల్టివేషన్ లో ఉంటుంది. ఆ టెనెంట్ ఇంకెవరికైనా కనుక ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు దాని మీద, లేదా ఆ టెనెంట్కే ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ల్యాండ్ లార్డ్ తన ఇంకొక ఫీల్డ్ లోంచి ల్యాండ్ లార్డ్ టెనెంట్కి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ లో కనపడుతుంది. అంటే సెక్షన్ ఎంతవరకు సాటిస్ఫై అవుతుందో చూడండి. సెక్షన్ లో ఏం చెప్తున్నారు? ఐదర్ ది ఓనర్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఆక్యుపైస్ ది ఫీల్డ్ కెన్ ఇంపోజ్ ఎన్ ఈజ్మెంట్ అన్నారు. హియర్ tenant also is in actual occupation of the property. Landlord is in the occupation of another bit of property. అటువంటిప్పుడు ఆక్యుపేషన్ దగ్గర చూసినట్లయితే we are satisfying the element of section to the effect that there are 2 tenements. One is the servant tenement and another is the dominant tenement. But law never agrees that it shall also be an easement because the landlord is always considered to be in constructive position of the property.
tenant always holds the property through the landlord, and landlord always in constructive possession of the property, and the unity of possession continues to exist even under the occupation of third parties. Third parties means by means of any engagement, either license or tenant or usufructuary mortgagee, or by any means of permission if one person allows to enjoy the property of another person. And incidentally, there is an easement, and this easement is always termed as a quasi easement. In strict sense, it is not the easement at all. If there is no beneficial enjoyment, there is no easement. These are the general concepts with reference to the definition. What is easement means? Then, what are the types of easements? The access types of easement. Before that, another thing we have to see. Suppose we have created an easement in favor of a particular person. The surveying person has been allowing the dominant person to enjoy the easement. Suppose if the dominant person does not require any easement, can the servant owner dictate or impose any condition against the dominant owner to continue to use the easement? In rare circumstances, easement also mutually benefits two persons. Not only the servant person is benefited, but also the dominant person is benefited. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి. అంటే suppose take the water course. Suppose a land is near the bank of water. ఏ ల్యాండ్ అయినా కనుక ఒక రివర్ ఒడ్డును కానీ, ఒక సముద్ర ఒడ్డును కానీ, లేకపోతే మరొక పెద్ద పాండ్ ఒడ్డును కానీ, అంటే వాటర్ కోర్సెస్ ఏవైతే విచ్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ సప్లయింగ్ వాటర్ టు ది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో, అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉండేటటువంటి న్యాచురల్ స్టోరేజ్ పాండ్స్ దగ్గర ఉండే ల్యాండ్స్ ని రైపేరియన్ ల్యాండ్స్ అంటారు. ఆ వర్డ్ అక్కడక్కడ ఈజ్మెంట్స్ యాక్ట్ లో తగులుతూ ఉంటుంది. రైపేరియన్ రైట్ అంటే అది మన మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. రైపేరియన్ ల్యాండ్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ అబట్టింగ్ ఏ రివర్ ఆర్ ఎనీ వాటర్ కోర్స్ ఆర్ ఎనీ న్యాచురల్ స్ట్రీమ్. దాంట్లో లోయర్ రైపేరియన్ ఓనర్స్ అని ఉంటారు, అప్పర్ రైపేరియన్ ఓనర్స్ ఉంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళ మధ్యన రైట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఎలా డిసైడ్ అవ్వాలి, అది ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇంట్రికేట్ సబ్జెక్ట్. అది ఇక్కడ మనం జనరల్ గా టు ది ఎక్స్టెంట్ చూసుకోవాల్సిందంటే రైపేరియన్ ఓనర్. ఈ రైపేరియన్ ఓనర్స్ దగ్గర ఈ ల్యాండ్ ఇనండేషన్ ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి డామినెంట్ ఓనర్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఈజ్మెంట్ లో వాడి కింద వాడు ఎవరికైతే ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తామో వాళ్ళకి ఈ వాటర్ రిసీవ్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి వాటర్ పొందే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈస్ ది మ్యూచువల్ బెనిఫిట్. Suppose if the dominant owner does not receive the water, the land of servant owner will be water flooded or inundated by the river water. అలా కొంతకాలం నడుస్తుంటుంది. స్టాట్యూటరీ పీరియడ్ 20 years ఎంత పెట్టారు ప్రిస్క్రిప్షన్ కానీ మనం సపోజ్ అనుకుంటే వాడు కనీసం ఆ స్టాట్యూటరీ పీరియడ్ మొత్తం వీడు అనుభవించినప్పటికీ కూడా whether any prescriptive right has been correspondingly available to the డామినెంట్ ఓనర్. ఇక్కడ మనం అది చూసుకోవాలి. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత వీడికి ఏదో ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ నేను చేసుకున్నాను, ఇంకా నేను ఇక్కడ నుంచి వాటర్ డైవర్ట్ చేసుకోవటం లేదు నీ ఫీల్డ్ దగ్గర నుంచి, నేను వదిలేస్తున్నాను వీడు అనుకుంటే, అప్పుడు అలా కుదరదు. నువ్వు కనుక వాటర్ తీసుకోకపోయినట్లయితే నా ఫీల్డ్ మునిగిపోతుంది, నువ్వు ఇనండేట్ చేయడానికి వీల్లేదు, యూ షల్ కంటిన్యూ టు ఎక్సర్సైజ్ ది ఈజ్మెంట్ అని సర్వేంట్ ఓనరు డామినెంట్ ఓనర్ మధ్యన క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అంటే సెక్షన్ 50 ఆఫ్ ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ లో చెప్తారు. అది అసలు సర్వేంట్ ఓనర్ కి ఆబ్లిగేషన్ తప్ప రైట్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా క్రియేట్ అవ్వదు. He cannot insist the dominant owner to continue to exercise the easement rights as long as a valid easement is created and as long as that easement is not for a limited period. The dominant owner continues to use, and as long as the dominant owner continues to use, the servant owner is obliged to allow him. He shall not dictate any term, and dominant owner staff has to oblige. He shall not dictate him to continue.
కాకపోతే ఓన్లీ రిస్ట్రిక్షన్ ఏం పెట్టారు అంటే యాక్చువల్ ది డామినెంట్ ఓనర్ హ్యాస్ టు గివ్ prior intimation or notice of his intention to stop using the easement. దానికి ఒక రీజనబుల్ టైంలో వాడు నోటీస్ ఇవ్వాలి. నోటీస్ ఇచ్చినట్లయితే ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏంటంటే వాటర్ వల్ల ఫీల్డ్ ఇనండేట్ అవ్వకుండా, వాటర్ ఫ్లడ్ అవ్వకుండా ఏర్పాట్లు అరేంజ్మెంట్లు ఏ ఉన్నాయో వాడు చేసుకుంటాడు, వీడు మానేస్తాడు డైవర్షన్. దాన్ని అలా కనుక చేసి నోటీస్ లేకుండా అలా అబ్రప్ట్ గా కనుక మానేసినట్లయితే ఈజ్ బౌండ్ టు పే డ్యామేజెస్, కాంపెన్సేషన్ ఇమ్మన్నారు. అది ఒక్కటే రైట్ ఉంది తప్ప ఏ సర్వెంట్ ఓనర్ కెన్ నెవర్ డిమాండ్ హిమ్. ఇది బ్రాడ్గా అసలు వాట్ ఈజ్ ఈజ్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ క్వాసీ ఈజ్మెంట్ అంటే. నౌ వి విల్ గో ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్స్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్స్ మనకు కనపడతాయి? వీటిలో అంటే పాజిటివ్ ఈజ్మెంట్స్, నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్స్. మళ్ళీ అగైన్ ఒకసారి మనం సెక్షన్ 4లోకి వెళ్తే ఈజ్మెంట్ డెఫినేషన్లో ఏం చెప్పారు? బెనిఫిషియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఒకటే కాకుండా ఇట్ ఈస్ అ రైట్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ ద నైబర్స్ ల్యాండ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ టు రిఫ్రైన్ ఆర్ టు రిస్ట్రిక్ట్ అవర్ నైబర్ నాట్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ హిజ్ ల్యాండ్. దీన్ని ఏమంటారంటే నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ఈజ్మెంట్ అంటారు. పాజిటివ్ ఈజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా దాన్నే ఎఫర్మేటివ్ ఈజ్మెంట్ అని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని చోట్ల వాడుతూ ఉంటారు. ఎఫర్మేటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ అన్న సినానిమస్గా మనం వాడుకోవచ్చు. పాజిటివ్ ఈజ్మెంట్ అన్నది ఇట్ నీడ్స్ సమ్ యాక్ట్ డన్ బై ది డామినెంట్ ఓనర్ ఆన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది సర్వెంట్ ఓనర్. దానికి రెడీమేడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు కూడా రైట్ టు వే, పాత్వే ఉంటుంది. ఆ ఫీల్డ్లోంచి ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తుంటే అదేంటే he is exercising some right physically on the property, but he is not the proprietor, otherwise it is not at all the easement. దాన్ని పాజిటివ్ ఉంటారు. అలాగే రైట్ టు డ్రా వాటర్, ఎక్కడో న్యాచురల్ స్ట్రీమ్ నుంచో లేకపోతే మరో నుంచో ఒక రికగ్నైజ్డ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ నుంచో ఒక వాటర్ వీడు తీసుకోవాలి అంటే ఈ ఫీల్డ్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు. నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్ అనేటప్పటికి ఏంటి? నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్లో రెడీమేడ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కనిపించేవి ఎప్పుడు కూడా రిస్ట్రైంట్ ఆన్ ది నైబర్ సర్వెంట్ ఓనర్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ లైట్ అండ్ ఎయిర్ చెప్తుంటారు. అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ సిచ్యుయేషన్ బట్టి వస్తుంటాయి, కేసుని బట్టి వస్తాయి. ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కేసు. మనం చూసుకునేటప్పుడు ఆ నెగిటివ్ దాంట్లో నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి సపోజ్ ఒక హౌస్ ఉంటుంది. ఒక హౌస్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ సమ్ సర్టెన్ లైట్, సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్, అండ్ అవర్ నైబర్ is going to construct a building or a wall or something, some construction on the property. అలా చేసేటప్పుడు మన లైట్ అండ్ ఎయిర్ రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోకుండా, లేకపోతే ఎకస్టమ్డ్ సప్లై ఆర్ ఎకస్టమ్డ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎంతవరకు అయితే మనం అలవాటు పడ్డామో అంతవరకు ఉండేటటువంటి లైట్ అండ్ ఎయిర్ అవి రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వకుండా ఆ ఓనర్, ఆ నైబరింగ్ ఓనర్ మీద కన్స్ట్రక్షన్ మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చును. దాన్ని ఏమన్నారంటే నెగిటివ్ అన్నారు. నెగిటివ్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ రిఫ్రైనింగ్, we are not doing anything on the other's land, but for our benefit and for our beneficial enjoyment we are restraining the owner of that other particular property not to do something on his land. దీని నెగిటివ్ అన్నారు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్కంటిన్యూస్, అపారెంట్ అండ్ నాన్ అపారెంట్. దీస్ ఆర్ అదర్ టూ క్లాసిఫికేషన్స్. అపారెంట్ ఈజ్మెంట్ అంటే పేరులోనే ఉంది, దానికి సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీస్ ఇవన్నీ కూడా. అపారెంట్ ఈజ్మెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి it is exhibited by some sign, likewise in advertisement boards ఇలాంటివన్నీ కనిపిస్తుంటాయి. మనం ఒక లైసెన్స్ కిందో లేకపోతే దేని కింద మనం తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత అపారెంట్ ఈజ్మెంట్ ఈజ్ ది ఈజ్మెంట్ విచ్ ఈజ్ అపియరింగ్ ఆన్ ఫీల్డ్. ఒక రైట్ టు టేక్ వాటర్ ఉన్న వాటిల్లో కూడా ఒక కాలువ ద్వారా మనం వాటర్ తెచ్చుకున్నట్లయితే, ఒక పెర్మనెంట్ సైన్, ఒక పెర్మనెంట్ పైప్ ద్వారా వాటర్ తెచ్చుకున్నట్లయితే, that also a permanent sign on the field. This is called the apparent, which can be found on an inspection, on a verification. These are called the apparent easements. Non-apparent easements దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. నాన్ అపారెంట్లో అవి కనిపించవు కానీ టు ఎక్సర్సైజ్ అవర్ బెనిఫిషియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ వీఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఎన్ఫోర్స్ them by means of a restriction, either by means of injunction
or if already a complete act is there, by means of a damage. అవి ఏమిటి? అవి రైజ్ అయ్యేదా కనిపించవు. అంటే మన కిటికీ మూసేయకూడదు, ఎవరో పక్క వాళ్ళు ఇల్లు కట్టి, లేకపోతే మన డోర్ మూయకూడదు, లేకపోతే మనకి ఎయిర్ ఆగిపోకూడదు, మన వెంటిలేషన్ అడ్డు రాకూడదు. అంతవరకు ఈజ్మెంట్ అని చెప్తాను అది. బికాజ్ వీఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిసీవ్ సచ్ మచ్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ సచ్ మచ్ ఆఫ్ ఎయిర్. కానీ అక్కడ ఏ వస్తువు కనిపించట్లేదు కదా, అందుకని నాన్ అపారెంట్ అన్నారు. ద మూమెంట్ వన్స్ దే స్టార్టెడ్ అది క్రిస్టలైజ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఆపుతుండాలి. అండ్ దట్ మీన్స్ a non-apparent easement is the easement which is not indicated or which is not expressed by any visible sign. దీన్ని ఇవి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్స్ అన్నారు. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ రైట్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి, ఈ న్యాచురల్ రైట్స్ అని స్పెసిఫిక్ గా ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ లో ఎందుకు స్ట్రెస్ ఇచ్చారు అంటే, మళ్ళీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నదే, ఒక్కసారి కనుక absolute ownership లోకి వెళితే every absolute owner is entitled for the exclusive right of every owner of immovable property to enjoy and dispose of the same and all products thereof and arising out of the property. That is exclusive right. Exclusive right. Unrestricted or దానికి ఎవరో రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టకూడదు, మనకి నచ్చినట్టు మనం ప్రాపర్టీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. Second category of natural right which is explained by the act is, every person is entitled to enjoy the property without any disturbance. These are the two categories of natural rights which have been mentioned in the act. And while describing these two assets, Easement Act says that easements are nothing but the restrictions of these two natural rights. దానికి సెపరేట్ ఇలస్ట్రేషన్స్ ఇచ్చారు. ఆ ఇలస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఇలస్ట్రేషన్స్. మన ఇండెప్త్ ఇలస్ట్రేషన్స్ తో ఇప్పుడు వెళ్ళాము. బట్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ క్లారిఫికేషన్, హౌ ఫార్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ అబ్సల్యూట్ ఓనర్షిప్, హౌ ఫార్ వీ కెన్ ఎక్సీజ్. వీటిల్లో a right to enjoy the property without any disturbance is restricted by allowing our neighbor to create noise. To create noise to the permissible extent. అదొక ఇలస్ట్రేషన్ లో కనపడుతుంది మనకి. పెర్మిసిబుల్ ఎక్స్టెంట్ మీన్స్ అంటే, నాయిస్ అన్నది ఎప్పుడు ఏదో రూపంలో ఏదో సందర్భంలో వస్తుంది. పెరెన్నియల్ వచ్చి కంటిన్యూడ్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినట్లయితే అవి ఎలాగా న్యూసెన్స్ కింద వస్తుంది, దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు. But as long as it is requisite for him and as long as it is occasional, we can take it granted that it is a restriction on our rights. అంటే మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్ అవనివ్వండి, లేకపోతే ఏమైనా ప్రేయర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మరొక స్పెషల్ మీటింగ్స్ అవనివ్వండి, వీటిల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక ప్రొసెషన్ అవుతుంది. వీటిల్లో సౌండ్స్ వస్తాయి, అలాగే నాయిస్ రిలీజ్ అవుతుంది, స్మోక్ ఒక చోట యాక్టివిటీని బట్టి స్మోక్ రిలీజ్ అవుతుంటుంది. బికాస్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఎయిర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ది న్యాచురల్ రైట్. ప్యూరిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ డిస్టర్బ్డ్ బై పొల్యూటింగ్ ది వాటర్. పొల్యూటింగ్ ది వాటర్ ఈజ్ ఎ సివిల్ రాంగ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఎ క్రిమినల్ రాంగ్. మిస్చీఫ్ కింద 430 ఐపీసీ కింద వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే లా ఆఫ్ టాట్స్ కింద మనం దాంట్లో సివిల్ రాంగ్ న్యూసెన్స్ కి యాక్షన్ ఫర్ డ్యామేజెస్ ఆర్ యాక్షన్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ వెళ్తాం. కానీ వాళ్ళ రెడీమేడ్ డిఫెన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజ్మెంట్ ఆర్ ప్రిస్క్రిప్టివ్ రైట్. దీంట్లో వీఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు పొల్యూట్ ది వాటర్. సపోజ్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ ఎ మిల్ ఈస్ దేర్, ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ వాటర్ అండ్ సల్లేజ్ వాటర్ ఆర్ వేస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్. సమ్టైమ్స్ houses properties also are using the domestic waste into the water. That water goes on to the lower owners. Then because the natural right is that every person who is having source of water is entitled for the water without being polluted. But the upper owners are polluting the water within their permitted limits. So that is also one of the restrictions on the natural right. And we are having a right of purity of air, and that is also being disturbed by releasing smoke. Suppose ఒక పాటరర్స్ కిల్న్ ఉంటుంది, లేకపోతే బ్రిక్ మేకర్స్ కిల్న్ ఉంటుంది. యూజువల్ గా పూర్వం రోజుల్లో ఇవన్నీ కూడా ఊరు బయట ఎక్కడో ఉండేవి.
ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అటాచ్గా కనిపిస్తున్నాయి. అటాచ్గా కనిపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు స్మోక్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ స్మోక్ వస్తూ ఉంటుంది. బట్ మన న్యాచురల్ రైట్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ డిస్టర్బ్ అయిందని వెళ్ళగలమా? ఆర్ అవర్ రైట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ బై దేర్ రైట్ టు పొల్యూట్ దిస్ ఎయిర్ బై స్మోక్? అక్కడ కూడా పెర్మిసిబుల్ ఎక్స్టెంట్ ఉందా లేదా అన్నదే మనం చూసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రిస్ట్రిక్షన్స్. వాటర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మరీ ఎక్కువ ఉంటాయి. వాటర్లో కూడా కొన్ని స్పెషల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కింద దీంట్లో చూపించారు. ఇల్లస్ట్రేషన్ జీ నుంచి కిందకు ఉంటాయి మీకు ఈజ్మెంట్ యాక్ట్స్ లో. వాటిల్లో చెప్పేటప్పుడు మెయిన్ గా ఆ వాటర్ రైట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సింది అసలు రైపేరియన్ ఓనర్షిప్ అంటే ఏమిటి అనేది కాన్సెప్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. రైపేరియన్ ఓనర్షిప్ అంటే ఇప్పుడే అనుకున్నాం జస్ట్ మనం. రైపేరియన్ ల్యాండ్ మీన్స్ ఏ ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ అబట్టింగ్ ఏ న్యాచురల్ స్ట్రీమ్. న్యాచురల్ స్ట్రీమ్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సమ్ డెప్త్. ఏదో ఒక 10 ఫీట్స్ 15 ఫీట్స్ 20 ఫీట్స్ ఉంటాయి. త్రూ అవుట్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కడ ఉండదు. ఒక ట్యాంక్ బండ్ పక్కన ప్రాపర్టీస్ ఉంటే ఎంత పొడుగు ఉంటాయి దాంట్లోనూ, అన్లెస్ దేర్ ఆర్ ట్రిబ్యూటరీస్. ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే దాని నుంచి మళ్ళీ పిల్లకాలువలు లాంటివి వస్తాయి ఇలాంటి అన్ని పెట్టడానికి. అలా వచ్చేటప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ ని ఉంటారో ఆ కాలువను చేర్చి వాళ్ళు కింద వాళ్ళ దగ్గరికి వాటర్ వెళ్ళేటప్పటిగా వాటర్ పొల్యూట్ అవ్వకుండా చూడాలి. దట్ ఈజ్ అవర్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ఓనర్షిప్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్. 2 వర్డ్స్ అప్పుడప్పుడు వాడుతూ ఉంటారు. రెండు ఒకటే, కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ అన్నా అబ్సల్యూట్ ఓనర్షిప్ అన్నా రెండు ఒకటే. 2 పదాలు వాడుతున్నారు, ఒక చోట అలాగా ఒక చోట ఇలాగా రాస్తుంటారు. అంచేత ఈ వాటర్ పొల్యూట్ అవ్వకుండా ఉండడం వాడి హక్కు అయితే, ఈ వాటర్ పొల్యూట్ చేసే హక్కు వీళ్ళకి ఉంటుంది. ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ఉందంటే ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకి? రెగ్యులర్ గా ఒక వాటర్ సప్లై కావాల్సిన ఫ్యాక్టరీ ఉంది అంటే దాంట్లో వెబర్స్ థియరీ లాగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అక్కర్ లేకుండా వాటర్ ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆ ఫ్యాక్టరీ పట్టుకెళ్ళి పెడతారు. పెట్టిన తర్వాత వేస్ట్ ఉంటుంది, ఆ వేస్ట్ మళ్ళీ అందులోకి వదిలిపెట్టాలి. సముద్రంలో వదిలివి కొన్ని ఉంటాయి, కాలువల్లో వదిలివి కొన్ని ఉంటాయి. ఈ కాలువలో వెళ్ళి ఆ నీరు మళ్ళీ కిందకి వెళ్తుంటే కింద వాళ్ళకి వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోయిందని చెప్పి అధికారం ఉందా అంటే, వీడి పెర్మిసిబుల్ లిమిట్ లో ఉంది కనుక ఎన్విరాన్మెంట్కి కానీ హెల్త్ కండిషన్స్ కానీ పాయిజనస్ గా లేనంతసేపు. దీనికే మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ భోపాల్ గ్యాస్ కేసు చెప్తారు. భోపాల్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ భోపాల్ గ్యాస్ రిలీజ్ వల్ల మొత్తం భోపాల్లో ఎన్ని వందల మంది చనిపోయారో తెల్లవారి లోపల. వీళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ అగ్రిగేషన్ కాంపన్సేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వరకు ఇంకా భోపాల్ గ్యాస్ కంపెనీ అక్కడ కంటిన్యూ అవుతుందంటే దానికి కారణం రైట్ టు పొల్యూట్ ది ఎయిర్. అది యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది, కరెక్టే, యాక్సిడెంట్ గా జరిగింది, కావాలని చేసింది కాదు. బట్ ఆ మిడిల్లో ఒక టౌన్ మిడిల్లో కానీ దీంట్లో కానీ ఇది ఉందా అంటే అలా వస్తుంది. ఇదే మనకి 1860s వెళ్తే మళ్ళీ ఆ రిలయన్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేసులోనూ అదే ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ వచ్చి ఎస్కేప్ అవడం వల్ల కదా ఆ లైబిలిటీ అంతా కూడా వచ్చింది. అంటే ఎంతవరకు ఉంటుందంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బియాండ్ అవర్ కంట్రోల్ అండ్ వీఆర్ బౌండ్ టు డిస్టర్బ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్స్. అలా కొన్ని న్యాచురల్ రైట్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి. ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఉండేటటువంటి రైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రైట్నే మనకు ఉండే న్యాచురల్ రైట్స్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ గా ఉదహరించారు. దాన్నే బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఈజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రైట్ ఆఫ్ ది ఓనర్ అని వదిలేశాడు సెక్షన్ 7 లో. 4, 5 దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి మనం ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ తాలూకు ఎలిమెంట్స్ అనమాట. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్ అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ రైట్. అలా ఒక్కసారి అర్థం చేసుకుంటే చాలు మనం. అంతకంటే అక్కడ అది వేరు ఇది వేరు కింద ఎప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చూసుకోకూడదు. అందుకని వీ కెన్ డిస్టర్బ్ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ వాటర్. And another water right is percolation of water. Percolation of water means every upper owner is entitled to allow the water which is naturally flown on his land and without in any defined channel అన్నారు. అది కూడా సెక్షన్ చెప్తారు. అంటే డిఫైన్డ్ ఛానల్ అంటే ఏమిటి? ఒక బోధకాలో లేకపోతే మరో పెద్ద కాలో ఏదో ఒకటి ల్యాండ్కి ఒక వారగానో ల్యాండ్ మధ్య నుంచో ఎక్కడి నుంచో కల్టివేషన్ కట్టు లేకుండా ఒక కాలం ఉంటూ ఉండి ఆ కాలువలోంచి కనుక వాటర్ వెళ్తూ ఉంటే ఎప్పుడు దాంట్లోంచి పంపిస్తూ ఉండాలి బయటికి, ఐదర్ టు డిశ్చార్జ్ ఆర్ టు రిసీవ్. అంటే ఒక స్ట్రీమ్ నుంచి మనం ఫీల్డ్కి రిసీవ్ చేసుకున్నా లేకపోతే ఫీల్డ్లో అగ్రికల్చర్ పాపులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం బయటికి పంపించినా కూడా. అలాంటి డిఫైన్ ఛానల్ లేని చోట న్యాచురల్లీ ఫాలెన్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో
అంటే బయట నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ గా తీసుకొచ్చిన వాటర్ కాదు ఇది. Naturally fallen water and naturally percolates on the ground. దాంట్లో every lower owner is bound to receive the water which has been released by or which has been percolated through the land of his upper owner. That is also a restriction. నా ఫీల్డ్ మునిగిపోతుంది నేను తీసుకోను అనడానికి వీల్లేదు అక్కడ. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ది సిచ్యుయేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్, ఇట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్, ఇట్ ఈస్ ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్. As long as that alignment is natural and as long as that alignment is not manually made by a person, he is bound to accept, and that is also one of the restrictions on the natural right. So easements are nothing but the restrictions on the natural rights అన్నారు. ఇది కాసి ఈజ్మెంట్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి సమ్టైమ్స్ ఈజ్మెంట్స్ లా కనపడతాయి, కానీ అవి ఈజ్మెంట్స్ కావు. అవి కాసి ఈజ్మెంట్స్ కేటగిరీలో కూడా పూర్తిగా రావు, టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రైట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ టు ఎక్సర్సైజ్ హీజ్ పవర్ టు యూజ్ ది అదర్ పార్టీస్ ప్రాపర్టీ. కాకపోతే పెర్మిసివ్ యూజ్. ఈ పెర్మిసివ్ యూజ్ ని ఏమంటారంటే లైసెన్స్ అంటారు. ద లైసెన్స్ దాన్ని కూడా ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ లో ఎందుకు చేర్చారు అంటే, లైసెన్స్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. అది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎవరైనా సరే. ఎందుకంటే అది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ లేనప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ రాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్సనల్ రైట్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ పర్మిషన్ టు యూజ్ ది ప్రాపర్టీ, just like an easement law. We are allowing some third parties to pass on through our land means it is nothing but the permission. ఇది టు ఎంజాయ్ ది ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది ఈ పర్మిషన్, అందుకని దీని లైసెన్స్ అన్నారు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది థర్డ్ పార్టీస్ ప్రాపర్టీ విచ్ వన్ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్సర్సైజింగ్ హిస్ రైట్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ రైటింగ్. అంటే దానికి రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ కానీ తర్వాత ఒక డిక్లరేషన్ కానీ లేకపోతే దీని ప్రకారం రాయాలని కానీ ఏమీ లేదు. ఈ లైసెన్స్ మనం చాలా చోట్ల చాలా విషయాల్లో ఎలా చూస్తూ ఉంటే, ఈ పొలం పనిచేసేవాడు ఉదాహరణలు కూడా లైసెన్స్ ఇస్తుంటాం మనం. ఫీల్డ్లో బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి ఇస్తాం లైసెన్స్. వాడు పని చేస్తున్నంతసేపు దాంట్లో మకాం షెడ్, మన పల్లెటూరు భాషలో చెప్పుకోవాలంటే మకాం షెడ్, ఓ మకాం షెడ్ అక్కడ వేసుకుంటాడు. ఆ మకాం షెడ్లో వాడికి కావాల్సిన అమ్యూనిటీస్ అన్ని అవసరం అయితే ల్యాండ్ లార్డ్ సప్లై చేస్తుంటాడు, వాడు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు. బట్ అంటే మన స్పెషల్ ఎక్సెప్షన్స్ లోకి వెళ్ళొద్దు, మళ్ళీ దానికి వేరే ఎనాక్ట్మెంట్ ఉంది, హోమ్ స్టేట్స్ యాక్ట్ అని వేరే ఉంది. పొరపాటును కనుక ఈ కల్టివేట్ చేసేటటువంటి ఒక పాలికాపు కనుక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా సివిల్ కోర్ట్ జ్యూరిడిక్షన్లో మనం బయటకు వచ్చేస్తామే. అది స్పెషల్ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్ వేరే వాళ్ళకి ఉంది. దాని ప్రకారం వెళితే వాళ్ళకి ఏంటంటే, టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈజ్ ఎంజాయిడ్ ది ఆర్డిఓ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు గ్రాంట్ పట్టా, ది ల్యాండ్ లార్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు రెజ్యూమ్. అది వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్ లో వేకర్ సెక్షన్స్ బెనిఫిట్ కోసం పుట్టినటువంటి లా. కానీ మన ఈ లైసెన్స్ కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చేటప్పుడు మట్టికి అది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు, వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు, మనం ఏ సేల్ లేదు, ఏమీ లేదు. బికాజ్ హీ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ది ఫీల్డ్, 24 hours supervision he is investing on the field to allow him to stay there. బట్ అక్కడ ఉండమని మనం చెప్పినప్పుడు చెట్టు కింద ఉన్నాడు కదా, చెట్టు కింద ఉండడు అన్నప్పుడు మకా ఉండాలి కదా, ఆ ఉద్దేశంతో వాడికి ఇచ్చినటువంటివి ఇవి కూడా లైసెన్సెస్ అవుతాయి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంతే. బట్ బ్రాడ్లీ స్పీకింగ్ లైసెన్స్ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మిషన్ గివెన్ బై వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ టు యూజ్ హిస్ ప్రాపర్టీ. It is always revocable and except under special circumstances. Note, license is revoked by notice. Special circumstances ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే, with the consent of the licensor, where the licensee made the permanent structures on the property. When investing is money, in such case, the license is not revocable and it is called an irrevocable license. Briefly, it is the concept of license కాస్ట్ ఈజ్మెంట్స్ లో వస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈజ్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి మన కస్టమరీ ఈజ్మెంట్ అంటాం. కస్టమరీ ఈజ్మెంట్ అంటే, దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఈజ్మెంట్ విచ్ హాస్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ఎ పర్టిక్యులర్ లొకాలిటీ
in a particular locality at a particular point of time. It is not the general easement. Sometimes వీటిలో ఎక్కువ నెగిటివ్ ఈజ్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. కస్టమ్ అనేటప్పటికే it is a long-standing usage or the long-standing practice which acquired the force of law. It is having the force of law or not. Force of law means it is not the law, but generally it overrides the law. Generally it overrides the law in particular cases. ఈ కస్టమరీ ఈజ్మెంట్స్కి వచ్చేటప్పుడు దీంట్లో ఏమొస్తాయి? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం ఓ విలేజ్ ఉంటుంది. ఆ విలేజ్లో కొంచెం సాధారణంగా విలేజ్ పీపుల్కి ఎక్కువ అర్థమవుతుంది ఈ కస్టమర్ ఈజ్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి. బీడు భూములు అంటారు, పశువులు బీడ్లు, ఇలా కొన్ని భూములు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అవి అయితే పంచాయతీ కంట్రోల్లో ఉంటాయి, లేదా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్ కాదు అవి. ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్ కానప్పటికీ దోస్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ బెనిఫిట్. అంటే మనం విలేజ్ సైట్స్ లాగా గ్రామ కంటాలు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మనం ఎలా వదిలిస్తాము, ఆ రోజుల్లో క్యాటిల్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ క్యాటిల్ ఫీడింగ్ కోసం అని చెప్పేసి కొన్ని భూములు వదిలేసేవారు. విలేజ్ సైట్ గ్రామ కంఠం అంటే మనుషులు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, పశువుల బీళ్ళు అంటే పశువులు మేయడానికి. అందుకే పశువులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళ పశువులను అక్కడ మేపుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ది లోకల్ కస్టమ్. ఆ పశువులు లేని వాళ్ళకి అక్కడ రైట్ ఉండదు. వాళ్ళు అక్కడ ఏది రీప్ చేసి పట్టుకెళ్ళిపోయినా అవసరం అయితే దొంగతనం కూడా అవుతుంది అది. బికాజ్ ఈ నాట్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాటిల్ అండ్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాటిల్. అంచేత ది మూమెంట్ when a person acquires a cattle, automatically acquires the right to graze his cattle on that particular field. దాన్ని ఏమన్నారు? కస్టమర్ ఈజ్మెంట్ అంటారు. అంటే అక్కడ ఆ లోకల్ కస్టమ్ అలా ఉంది కాబట్టి ఎవరు పడితే వాళ్ళకి రావడానికి ఉండదు, ఆ లొకాలిటీలోనే ఉంటుంది అది. అలాగే కొన్ని లొకాలిటీస్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇళ్ళకి ఎవరు కిటికీలు పెట్టుకోకూడదు, జస్ట్ పరదర్శన లాగా అది మెయింటైన్ అవ్వాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ ది కస్టమ్ ఆఫ్ అవర్ లొకాలిటీ ఆర్ అవర్ విలేజ్. నోబడి షల్ ఓపెన్ ది విండోస్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా మీకు సెక్షన్ 18లో ఇస్తాను. కస్టమరీ ఈజ్మెంట్ అంటే సింపుల్గా ఒక ముక్క చెప్పి, కస్టమరీ ఈజ్మెంట్ మీన్స్ అన్ ఈజ్మెంట్ విచ్ హస్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ బై పర్టికులర్ లొకాలిటీ అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. దాంట్లో ఏంటి, ఈజ్మెంట్ దగ్గరికి వస్తే సపోజ్ ఒక కిటికీ ఉంటుంది మనది, అంతవరకు మన కిటికీలో చూస్తే ఒక వేకెంట్ ల్యాండ్, మన నైబరింగ్ ల్యాండ్, అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమీ లేవు. ఎవరో ఆ ప్రాపర్టీ కొనుక్కుంటారు, లేకపోతే ఆ ప్రాపర్టీ వాళ్ళని అంతవరకు ఖాళీగా ఉంచుకున్నవాడు వాడే ఇల్లు కట్టుకోవడం మొదలు పెడతాడు. మన కిటికీ ఎదురుగుండా వాడిలో కిటికీ కానీ, లేకపోతే మన గుమ్మం ఎదురుగుండా వాళ్ళ గుమ్మం కానీ పెట్టుకుంటే మనం అడ్డుకోవచ్చునా? ప్రిస్క్రిప్టివ్ రైట్స్ చూసినా, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ రైట్స్ చూసినా, ఏ రూపంలో చూసినా కూడా అక్కడ మనకి వీఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఎంజాయ్ ద ఓపెన్ సైట్ త్రూ అవర్ విండో. ఓపెన్ సైట్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ సింప్లీ టు హ్యావ్ ది గ్లాన్స్ ఆన్ ది సైట్, వీఆర్ హ్యావింగ్ టు రిసీవ్ ది ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ది సన్. దాన్ని లైట్ అంటారు. Light means not the entire light, not the sun, only the illumination from the sun which we are receiving through the house vertically into the house through the window, లేకపోతే through the door or air. ఇవి వస్తాయి. ఇవి వచ్చేటప్పుడు లేదా ప్రైవసీ ఉంటుంది. మా కిటికీ ఎదురుండే వాళ్ళ కిటికీ పెట్టారండి, అలా పెట్టడానికి వీళ్ళేదని మనం అడగొచ్చున్నాం. అంటే అన్లెస్ దేర్ ఇస్ ఎ కస్టమ్, we are not entitled to ask them to close the window. ఒకవేళ మన విండోకి ఎదురుగుండా వాళ్ళు విండో కనుక పెట్టినట్లయితే మనమే ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుని ఒక కర్టెన్ వేసుకోవడము, విండోకి డోర్లు ఉంటే డోర్లు మూసేసుకోవడము, లేకపోతే డోర్లు పెట్టుకోవడము, లేకపోతే కాంపౌండ్ వాళ్ళు రైజ్ చేసి వాళ్ళ దృష్టి మన మీద పడకుండా ఉండేలా చూసుకోవడం చేయాలి తప్ప వీ కెనాట్ రైజ్ ఎనీ డిఫెన్స్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రైవసీ అన్లెస్ అవర్ లైట్ ఈజ్ రెడ్యూస్. అంతవరకైనా మనకు హక్కు ఉంటుంది. ఆ లైట్ ఎంతవరకు ఎకస్టమ్డ్ అంటే అంతవరకు మనం ఎంత అలవాటు పడిన వెలుతురు ఆ ఇంటిలోకి వస్తుందో, మనం అలవాటు పడిన ఎయిర్ ఆ ఇంటిలోకి మనం రిసీవ్ చేసుకోగలము, అంతవరకు మాత్రమే మనం వాళ్ళని ప్రతిబంధించగలం తప్ప ఓవర్ లుకింగ్ ఆర్ ఓవర్ సీయింగ్ అవర్ ఇన్మేట్స్ ఆర్ ది ప్లేసెస్ విచ్ ఆర్ ఆర్డినరీ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది విజన్, ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, మాకు ప్రైవసీ ఉంది అని అడిగే అధికారం మటుకి
మనకు ఉండదు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. బికాజ్ అది కస్టమర్ ఈజ్మెంట్, కస్టమ్ ఉండాలి. కస్టమ్ ఉంటేనే we can claim privacy. Otherwise, right of privacy is not recognized in India. Only for light and air we can do. The next important aspect is, మన ఏదో ఈజ్మెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి, కాస్ట్ ఈజ్మెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాము. అసలు ఎన్ని రకాలుగా మనం ఈజ్మెంట్స్ ఎక్వైర్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా మనం ప్రాపర్టీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఆలోచించాలి. ఈజ్మెంట్ అనేటప్పుడు అంటే వీఆర్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అనదర్ అండ్ వీఆర్ అటాచింగ్ టు అవర్ ప్రాపర్టీ. అందుకనే అపార్టెనెన్స్ అని అంటారు దాన్ని. అవి మన ఎన్ని రకాలుగా అంటే, బై ఎక్స్ప్రెస్ గ్రాంట్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంట్ ఉండి మనం వాళ్ళ చేత సర్వెంట్ ఓనర్ దగ్గర నుంచి మనం డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నా, లేకపోతే డాక్యుమెంట్ అవసరం లేని చోట డాక్యుమెంట్ లేకుండా కానీ దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ గ్రాంట్ అంటారు. అంటే విచ్ రైట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్ప్రెస్లీ గ్రాంటెడ్. మీరు మా పొలం నుంచి వెళ్ళొచ్చు, మీరు మా పొలం నుంచి వాటర్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇలా చెయ్యొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రాంట్. అలాగే సక్సెసివ్ ఈజ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమిటి? సక్సెసివ్ ఈజ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఒకసారి ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఒకరికి, క్రియేట్ అయిన తర్వాత అదే టెన్మెంట్ మీద ఇంకొక వ్యక్తికి ఈజ్మెంట్ ఇస్తే పరిస్థితి ఏమిటి? అప్పుడు ఓవర్ బర్డెన్ అవ్వకుండా సర్వెంట్ ఓనర్ చూసుకోవాలి తప్ప, గ్రాంట్ చేసి వాడు సర్వెంట్ ఓనరే కనుక ఎక్స్ప్రెస్ గ్రాంట్ లో, అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరికైతే ముందర తను ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ చేసాడో ఆ ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి యొక్క హక్కులకి భంగం కలగకుండా చేయాలి. అవసరం అయితే కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. కన్సెంట్ తీసుకోవచ్చు. రైట్ ఆఫ్ వే ఇచ్చారు అనుకోండి, రైట్ ఆఫ్ వే ఇస్తే that is already one easement created on the property and the dominant owner has been enjoying that right of way. Subsequent గా సెకండ్ ఈజ్మెంట్ రైట్ టు గ్రేజ్ క్యాటిల్ ఇంకోళ్ళకి వరకు ఇస్తారు. ఆ ఫీల్డ్ లోనే రైట్ టు గ్రేజ్ క్యాటిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్యాటిల్ మళ్ళీ వీళ్ళ దారికి అడ్డుపడకుండా కానీ, వీళ్ళ దారి పాడు చేయకుండా కానీ ఆ ఏర్పాట్లన్నీ చూసుకోవాలి. అందుకని డామినెంట్ ఓనర్ కన్సెంట్ తీసుకుని డామినెంట్ ఓనర్ యొక్క బెనిఫిషియల్ ఎంజాయ్మెంట్ కి భంగం లేని పద్ధతిని ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ వన్ సింగిల్ టెన్మెంట్. దాన్ని సక్సెసివ్ ఈజ్మెంట్స్ అంటారు. ఇక ఈజ్మెంట్ బై లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ కొంతమంది ఉంటారు. అవేమిటి? ఒక లెస్సార్ కానీ, లేకపోతే ఒక మార్టిగేజర్ కానీ, వీళ్ళు ఈజ్మెంట్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చునా? ఈజ్మెంట్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చునా అంటే నాట్ బియాండ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ లీజ్, లెస్సార్ అయితే. Because again we have to go to section 4. What section 4 says is the owner or any occupant, any person who is in lawful occupation of the property can create an easement kada. Ala చూసినప్పుడు lessee is in lawful occupation of the property. Lease period suppose 20 years ఉందనుకోండి. లీజ్ పీరియడ్ 20 years ఉంటే ఇతను 20 years కంటే తక్కువ పీరియడ్కి మాత్రమే ఈజ్మెంట్ ఇవ్వగలడు. ఒకవేళ ఇచ్చిన లీజ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఈజ్మెంట్ పోతుంది. ఈజ్మెంట్ ఆల్వేస్ రన్స్ విత్ ది ల్యాండ్. అంచేత లెస్సీ ఇచ్చేటప్పుడు అక్కడ తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటంటే, ఈ షల్ నాట్ గ్రాంట్ ఈజ్మెంట్ టు ఎనీబడి నాట్ మోర్ దాన్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ హిజ్ లీజ్. ఒక్కొక్కప్పుడు తక్కువ పీరియడ్ లీజ్కి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఏ కారణం చేతన లెస్సీ కనుక డిఫాల్ట్ అయ్యి లెస్సార్ అతని ఫీల్డ్ నుంచి తొలగించవలసిన పరిస్థితి వచ్చి లీజ్ క్యాన్సిల్ అయ్యే పరిస్థితి కనుక వచ్చినట్లయితే, అప్పుడు తక్కువ పీరియడ్కి ఇచ్చినా కూడా ద మూమెంట్ వెన్ వన్స్ ది లీజ్ హ్యాస్ బీన్ క్యాన్సిల్డ్ ఆటోమేటికల్లీ ఈజ్మెంట్ ఆల్సో విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. ఇక్కడ మార్టిగేజార్ దగ్గర మటుకి కొంచెం డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. దీంట్లో మార్టిగేజార్కి ఈజ్మెంట్ గ్రాంట్ చేసే పవర్ ఇచ్చినప్పటికీ, సపోజ్ ది మార్టిగేజార్ బికమ్స్ ది డిఫాల్టర్ అయితే ఫోర్క్లోజ్ అయిపోతుంది ప్రాపర్టీ ఫోర్క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటికల్ ఈజ్మెంట్ ఆల్సో విల్ బి ఎక్స్టింగ్విష్డ్. అదే కనుక ఈజ్మెంట్ మార్టిగేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ప్రాపర్టీ మార్టిగేజార్ డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు మార్టిగేజార్ మార్టిగేజ్ కనుక ఈ ప్రాపర్టీ ఫోర్క్లోజ్ చేసి అమ్మేస్తే ఎవరైతే కొనుక్కుంటారో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ టు ఈజ్మెంట్ కొనుక్కుంటారు. ఆ ఈజ్మెంట్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అవి సాధారణంగా థర్డ్ పార్టీస్ దగ్గరే వస్తూ ఉంటుంది. మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ కనుక కొనుక్కున్నట్లయితే రాదు. అది కారణం ఏంటంటే మళ్ళీ టెనమెంట్ ఇందులో కలిసిపోయి
యూనిటీ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, యూనిటీ ఆఫ్ పొజిషన్ మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి. కామన్ ఎంజాయ్మెంట్, కామన్ ఓనర్షిప్, కామన్ పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు దరిద్రకు వచ్చిన ఈజ్మెంట్ మళ్ళీ మన కాస్ట్ ఈజ్మెంట్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి. అలా కాకుండా 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, ఒకటి ఫీల్డ్ ఏ అండ్ ఫీల్డ్ బి. ఫీల్డ్ ఏలోంచి ఫీల్డ్ బిలోకి రైట్ టు వే ఉంది ఒక ఈజ్మెంట్. ఈ 2 ఫీల్డ్లు కూడా మూడో వ్యక్తికి మార్ట్గేజ్ లో ఉన్నాయి. ఆ మూడో వ్యక్తి ఏం చేశారు, మార్ట్గేజ్ రికవరీకి 2 ఫీల్డ్స్ అలారం చేసుకుని అమ్మేశారు. అమ్మేసినప్పుడు ఇద్దరు కొనుక్కున్నారు, ఒకళ్ళు కొనుక్కోలేదు. అంతవరకు ఒకళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి మార్ట్గేజ్ చేసినప్పుడు. కానీ వేలానికి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ కొనుక్కోవడం మట్టుకు ఇద్దరు కొనుక్కున్నారు, ఏ ఒకరు కొనుక్కున్నారు, బి ఒకరు కొనుక్కున్నారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కనుక మట్టుకి లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీకి మార్టిగేజీ ది ఒరిజినల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో సర్వెంట్ ఓనర్ వాడు క్రియేట్ చేసిన ఈజ్మెంట్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ది పర్చేజర్ విల్ పర్చేజ్ ది ప్రాపర్టీ సబ్జెక్ట్ టు ఈజ్మెంట్. కొన్ని ఎంప్లాయిడ్ గ్రాంట్స్ ఉంటాయి. ఎంప్లాయిడ్ గ్రాంట్స్ అంటే ఏమిటి, ప్రత్యేకంగా ఆ ఈజ్మెంట్ కి ఒక డాక్యుమెంట్ అంటూ ఏమి ఉండదు. అది బై ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల కానీ లేకపోతే వీళ్ళమా రైడ్ ద్వారా కానీ జరుగుతుంటాయి ఇలాంటివి. అవి ఎలా జరుగుతాయి, మొత్తం ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ రాసిస్తే పర్వాలేదు, 2 రకాలుగా మనం చూసుకోవాలి. ఒకే ప్రాపర్టీని స్ప్లిటప్ చేసి ఇద్దరికి గనక మనం అమ్మినా లేకపోతే ఇద్దరికి వీళ్ళమా రాసిన, ఇద్దరికి గిఫ్ట్ రాసిన, ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరికి దాంట్లోంచి ఒక ప్రాపర్టీ నుంచి రెండో ప్రాపర్టీకి ఏదో ఒక ఈజ్మెంట్ చూపించాలి. either by way or right to draw water, subject to requirement and subject to the nature of the property. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంప్లైడ్. అది ప్రత్యేకంగా వీళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఈజ్మెంట్ అన్నది కంపల్సరీ అక్కడ ఉండి తీరాలి. ఒకవేళ డాక్యుమెంట్ లో కనుక రాయకపోయినట్లయితే ఎవరికైతే ఈజ్మెంట్ కావాలో వాళ్ళు ఈజ్మెంట్ ఇంపోజ్ చేసుకోవాలి. ఇంపోజ్ చేసుకుని ఆ రైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకుంటారు కదా. ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రాపర్టీ ఓనరే పూర్తిగా అమ్మకుండా కొంత ప్రాపర్టీ మాత్రమే అమ్ముతాడు. కొంత ప్రాపర్టీ అమ్మినప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ రిమైన్స్ విత్ ది ఓనర్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రిమైన్స్ విత్ ది ట్రాన్స్ఫరీ ఆఫ్టర్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కొనుక్కున్నవాడైనా డామినెంట్ ఓనర్ అవ్వాలి, లేకపోయినట్లయితే అమ్మినవాడైనా డామినెంట్ ఓనర్ అవ్వాలి. ఎవరో ఒకటి రెండో వాళ్ళకి ఒక ఈజ్మెంట్ అన్నది అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంటుంది. వీటిని ఏమంటారంటే ఇంప్లైడ్ ఈజ్మెంట్స్ అంటారు. ఇంకా కొన్ని వచ్చేటప్పటికి డాక్యుమెంట్ పార్టిషన్ జరుగుతుంటుంది. అంతవరకు కామన్ ఓనర్షిప్ లో ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. టిల్ దెన్ దెర్ వాజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఈజ్మెంట్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీ. ఒక్కసారి కనుక డివిజనల్ స్టాటస్ ఏర్పడి ఐటమ్స్ కనుక ప్రాపర్టీలో విడిపోయినప్పుడు ఎవరో ఒకరు రెండో వాళ్ళకి ఏవో దారి మార్గాలు లేకపోతే మరోటో చూపించాలి. మొత్తం ఎంటైర్ ల్యాండ్కి సంబంధించిందో వెళ్ళ ఒకటే ఉంటుంది. వెళ్ళ ఒకటే ఉంటే అది ప్రాపర్టీ పనిచేస్తున్న అందరికీ మళ్ళీ జలాధారం అక్కడే ఉంటుంది. ఆ స్ట్రీమో, ఆ వెల్లో, లేకపోతే ఆ బోధకాలో. అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అందరూ దాంట్లో తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్మెంట్స్ ఆటోమేటిక్ గా బై రీజన్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ విత్ రెఫరెన్స్ టు దర్ డీల్స్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ. అవి జరిగేటప్పుడు ఇలాంటి ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్మెంట్స్ అన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అవి డాక్యుమెంట్స్ లో అన్నా క్రియేట్ అవ్వాలి. డాక్యుమెంట్స్ లో క్రియేట్ అవ్వకపోయినట్లయితే తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోక తప్పదు. దానికి నెక్స్ట్ మళ్ళీ యాక్షన్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫా లేకపోతే స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఏమిటనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. బట్ వీటిని ఏమిటంటారు అంటే ఇంప్లైడ్ ఈజ్మెంట్. ఇంప్లైడ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడారు దాంట్లో అంటే ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ కరోలరీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది చేంజ్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ, which necessitates the other person. వీటిలో సమ్టైమ్స్ ఈజ్మెంట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అని కూడా మనం వర్డ్ వాడుతూ ఉంటాం. ఈజ్మెంట్ ఆఫ్ నెసెసిటీ, అది నెసెసరీ వచ్చిన మూలాన్ని ఆ ఈజ్మెంట్ అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గా వీళ్ళు డైరెక్షన్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎటు ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వాలన్నది చెప్పకపోయినట్లయితే ఎవరికి ఈజ్మెంట్ కావాలో వాళ్ళు ఆ ఈజ్మెంట్ ఇంపోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపోజ్ చేసుకుని పలానా వైపు నుంచి మేము ఈ రైట్ ఆఫ్ వే ఉపయోగించుకుంటున్నాం బికాస్ ది డాక్యుమెంట్ డిడ్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ బట్ సింప్లీ ఇట్ సేస్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ పార్టిషన్ బిట్వీన్ టూ బ్రదర్స్ అంటే జంపింగ్లు కొట్టుకుంటూ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళలేడు కదా. ఏదో ఒక దారి ఉండాలి కదా. ఏదో ఒక దారి ఉండాలి అంటే నువ్వు దారి చెప్పకపోతే నేను దారి పెట్టుకుంటానంటాడు.
ఇది కూడా పర్మిసిబుల్ సెక్షన్ 14 చెప్పారు. అలాగా ఒకవేళ వే కనుక డైరెక్షన్ గా డైరెక్షన్ కనుక చెప్పకపోయినట్లయితే ఇట్ కెన్ బి ఇంపోజ్డ్ బై ది డామినెంట్ ఓనర్. నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఇంప్యూటెడ్ గ్రాంట్ అంటారు. ఇంప్యూటెడ్ గ్రాంట్ అంటే ఏమిటి? లా ఇంప్యూట్స్, దీన్నే ఎస్టాపల్ ఆర్ ఎక్విజిన్స్ అంటారు. దీనికి ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ లో మనకి ఎక్కడ ప్రొవిజన్స్ కనిపించవు. బట్ ఇన్ ద న్యాచురల్ కోర్స్ ఆఫ్ కామన్ ఈవెంట్స్ the courts in India also have been recognized this imputed easement by reason of excess. Usually గా మనం ఇలాంటి ట్రెస్పాస్ కేసుల్లో చూస్తుంటాం. ట్రెస్పాస్ లో ఏంటంటే కంటిన్యూస్లీ ట్రెస్పాసింగ్ into my land, every time he is passing through my land or he is picking up something from my land, he is entering my land and he has committed trespass. Because it is a continuous act, it is a continuous trespass. ఈ మోడ్ ఆఫ్ ప్రెజుడిస్ మనం చాలా వేసేస్తుంటాం. ఎక్కడి నుంచి వీటి సోర్స్ వస్తాయి అంటే ఇవే ఇంప్యూటెడ్ ఈజ్మెంట్ అంటే ఎక్విజెన్స్ బై రీజన్ ఆఫ్ ఎక్విజెన్స్. కోర్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాండక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ బై ది కోర్ట్. సపోజ్ ఇఫ్ ది సర్వెంట్ ఓనర్ stands by the side of the enjoyment of the dominant owner, automatically he is stopped from denying that there is an easement. కాకపోతే how long that right has been crystallized and what much of period is required అన్నది సెక్షన్ 15 లో చెప్తారు. సెక్షన్ 15 లో ఏమన్నారు? ఏ ఈజ్మెంట్ అయినా బై ప్రిస్క్రిప్షన్ రావాలి అంటే 20 years కంటిన్యూస్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉండాలి ప్రాపర్టీ వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్. ఆ 20 years కూడా డిస్ప్యూట్ కి 2 years ముందర ఎందుకన్నారంటే ఎప్పుడైతే డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందో ఆ డిస్టర్బెన్స్ 1 year అబ్జర్వ్ చేసుకోమన్నారు. 1 year అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నట్లయితే ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఫైల్ ఎ సూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఈజ్మెంట్ రైట్ ఆర్ సంథింగ్. దీని ప్రిస్క్రిప్టివ్ ఈజ్మెంట్ అంటారు. ఇలా ప్రిస్క్రిప్టివ్ పీరియడ్ 20 years కనుక ఉన్నప్పుడు ఈ 20 years పీరియడ్ లోను ఇఫ్ ది ల్యాండ్ ఓనర్ అలౌస్ హిమ్ టు గో ఆన్ సంబడి త్రూ హిస్ ల్యాండ్, అంటే ఇండిఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కాదు, మళ్ళీ అక్కడ డెఫినెట్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డెఫినెట్ పర్సన్ ని ఎలో చేస్తుంటే లా ఇంప్యూట్స్ హిమ్ దట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎన్ ఈజ్మెంట్. అంతవరకు వాడు ఏ రకమైన ఈజ్మెంట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా సరే అలా జరుగుతుంటుంది అన్నమాట. ఇవి బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా అండ్ బై ది జడ్జ్మెంట్ జరుగుతుంటాయి. ఇవి మనకి అక్కడ ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ లో కనపడవు. ఎందుకంటే డాక్టర్ ఆఫ్ లాస్ట్ గ్రాంట్ ఉంది. లాస్ట్ గ్రాంట్ అంటే ఏంటి? దాన్ని ప్రెజ్యూమ్డ్ ఈజ్మెంట్ అంటారు. ప్రెజ్యూమ్డ్ గ్రాంట్ అంటే కోర్టు ప్రెజ్యూమ్స్ ది గ్రాంట్. అలా ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటాడు. ఎప్పటి నుంచి ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు ఏమో నాకు తెలియదండి. From this my childhood days, I have seen that so many members of our family enjoyed this facility. My father enjoyed. My father told me that his father enjoyed. అలా వెళ్ళిపోతే టైమ్స్ ఇమ్మెమోరియల్ అంటే ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ది మెమరీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఎప్పటి నుంచి మొదలైందో తెలియదు, అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఆ వెళుతోంది వీళ్ళు దాన్ని ఒక రైట్ ఆఫ్ వే కానీ లేకపోతే ఒక రైట్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు అన్నది ఒక్కటే ఎవిడెన్స్ కావాలి మనకి, మిగతా ఒక్కలేదు. అవన్నీ కనుక ఉంటే ఇంతకాలం ఇన్ని తరాలుగా అది నడుస్తుంది. కాబట్టి న్యాచురల్గా ఏమన్నాయంటే కోర్ట్ విల్ ప్రెజ్యూమ్ ఏ గ్రాంట్. ఈ ప్రాపర్టీకి ఆ ప్రాపర్టీ మీద ఆ రకమైన రైట్ ఉంది అని చెప్పి ప్రెజ్యూమ్ చేస్తారు. దాన్ని ప్రెజంప్షన్, బై ప్రెజంప్షనే దాంట్లో వస్తున్నారు. ఇది ప్రెజ్యూమ్డ్ గ్రాంట్ అంటారు. ఇది కూడా ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ లో మనకి ఎక్కడ కనిపించదు. బట్ ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ ఎగ్జాస్టివ్ కాదు. అందుకనే చెప్తున్నా ఈజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఎ నోవెల్. రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, నెసెసిటీని బట్టి, పరిస్థితిని బట్టి, సిచ్యుయేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని బట్టి ఒక రకమైనటువంటి ఈజ్మెంట్ వస్తుంటుంది. అలాంటి ఈజ్మెంట్ టు సపోర్ట్, ఈజ్మెంట్ టు లైట్, ఈజ్మెంట్ టు ఎయిర్. సపోర్ట్ అంటే ఏమిటి? మళ్ళీ ఒకసారి మన ఆస్టిన్ డెఫినేషన్కి వెళ్తే ఆయన ఏమన్నాడు? The ownership is indifferent in point of time, unrestricted in point of use. Unrestricted in point of use అంటే the use and dispose of the waste of the property also on the other property. ఇది కొంతవరకు అదర్స్ ప్రాపర్టీ ఖాళీగా ఉన్నంతసేపు మన ఇంట్లో చెత్త పక్క వాళ్ళకి గోడ మీద పడేస్తూ ఉంటాం, అక్కడ ఎవరు లేరు కాబట్టి. కానీ ఒక్కసారి కనుక వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అవర్ రైట్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అండ్ దైర్ రైట్స్ ఈజ్ క్రిస్టలైజ్డ్. అలా ఉంటాయి. అలాగే మనం హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత డీప్గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలము అంటే
as long as the other side alignment of the land is not disturbed. అంతే తప్ప దీన్ని సపోర్ట్ అంటారు. లాటరల్ సపోర్ట్, అండర్ గ్రౌండ్ సపోర్ట్. లాటరల్ సపోర్ట్, సబ్టరేనియన్ సపోర్ట్ ఇలాంటివి మనం చూసుకునేటప్పుడు ఆ పైన ఉన్నట్లయితే పర్వాలేదు, ఒక అలైన్మెంట్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఎప్పుడు కూడా ల్యాండ్కి. దీన్ని ఈజ్మెంట్ టు సపోర్ట్ అంటారు. ఇది కూడా న్యాచురల్ రైట్ ఇది. ఆ ఈజ్మెంట్ టు సపోర్ట్కి వచ్చేటప్పుడు గోన్ డిగింగ్ ది సాయిల్, అల్టిమేట్ గా పెళ్ళల కింద పడిపోయే పక్క వాళ్ళు కూలిపోతాయి, గోడలు కూడా కూలిపోతాయి. ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకుని అందుకే మనకి సెకండ్ జోన్ లో ఇంకొక రిస్ట్రిక్షన్ కూడా పెట్టాడు. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు బిల్డ్ హిస్ ఓన్ హౌస్ ఇన్ పర్టికులర్ టౌన్ సబ్జెక్ట్ టు మున్సిపల్ లా. మళ్ళీ దాంట్లో పెడతారు సబ్జెక్ట్ మున్సిపల్ లా అంటే ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని అక్కడ పెడతారు. మీరు ఇల్లు కట్టుకునే ముందర 3 అడుగులు వదిలేయండి, లేకపోతే 5 అడుగులు వదిలేయండి. లోకల్ లాలో ఒక్కొక్కడు కొంత రూల్ పెడతారు. అలాగే వాళ్ళు ఒక 3 అడుగులు 4 అడుగులు వాళ్ళు వదిలేయాలి. అలాగే వీళ్ళు పాయఖానా కట్టేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి ఈశాన్యం రాకుండా చూసుకోవాలి. అక్కడ ఒంటిల్లు ఉంటుంది, ఇక్కడ పాయఖానా ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ అవర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ బై అవర్ నైబర్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దైర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. ఇవన్నీ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్స్ అండ్ మ్యూచువల్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఇవి రైట్ టు సపోర్ట్, lateral. అలాగే the person is having entitled to rest his roof on the other side wall. పక్కవాళ్ళ గోడ మీద మన ఇంటి దూలాలో స్తంభాలు ఏవో ఉంటాయి. అవి కొన్ని కారణాల చేత ఒకప్పుడు కామన్ గా ఎంటైర్ బిల్డింగ్ ఉన్నది ఒకసారి సెపరేట్ అవుతుంది. సెపరేట్ అయినప్పుడు వాల్ కామన్ గా ఉండిపోతుంటుంది, అలా సైట్ అవతల వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఈ దూలాలు లేకపోతే సంథింగ్ దాని మీద అలా రెస్టింగ్ అయి ఉంటాయి. అవి రైట్ టు సపోర్ట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ మళ్ళీ ఆ యూజ్ నుంచి అక్కడ దిగుతుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే రైట్ టు డిశ్చార్జ్ ది వాటర్. రైట్ టు డిశ్చార్జ్ ది వాటర్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అదర్. అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ది న్యాచురల్ రైట్ టు అవాయిడ్ న్యూసెన్స్. టు అవాయిడ్ న్యూసెన్స్ ఇస్ ది న్యాచురల్ రైట్. టు బేర్ ది న్యూసెన్స్ ఇస్ ది రిస్ట్రిక్టెడ్ రైట్ విచ్ ఇస్ controlled by the statute. And then the other important section what we have to see is how much time it requires for the acquisition of an easement. ఇలా ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తుంటే, ఎంతకాలం ఎంజాయ్ చేస్తుంటే పక్కవాళ్ళ ప్రాపర్టీ మనకి ఈజ్మెంట్ క్రిస్టలైజ్ అవుతుంది. దానికి 20 years పీరియడ్ సెక్షన్ 15లో పెట్టారు. ఇక్కడ మనం ఒక విషయం చూసుకోవాలి. ఈజ్మెంట్స్ యాక్ట్ పాస్ చేయడానికి ముందు ఈ రైట్ బై ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఈజ్మెంట్ బై ప్రిస్క్రిప్షన్ దే వర్ ఇన్ ఇండియన్ లిమిటేషన్ యాక్ట్. సెక్షన్ 25 ఆఫ్ ది ఇండియన్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో ఏదైతే సెక్షన్ 15లో ఉంటాయో ఆల్మోస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని సెక్షన్ 25లో ఉంటాయి. సెక్షన్ 25లో ఉండే యాక్సెస్ టు యూస్ లైట్ ఆర్ ఎయిర్ ఫర్ ఎనీ బిల్డింగ్ యాజ్ ఎన్ ఈజ్మెంట్ అండ్ వితౌట్ ఇంటరప్షన్ for a period of 20 years which are exercised. అది అగైనెస్ట్ గవర్నమెంట్ అయితే 30 years, అగైనెస్ట్ ఇండివిజువల్ అయితే 20 years. ఈ సెక్షన్ 25 ఇండియన్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో ఉన్నాయి. ఇవాళకి సెక్షన్ 25 ఇండియన్ లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఉంది. అయితే సెంట్రల్ యాక్ట్ కనుక ఇందులో కొంత ఎగ్జామినేటివ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ 25 చూసుకోవాలి మనం. ఎందుకంటే 25 is inoperative in certain states. ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ పాస్ చేయడానికి ముందర 1860లో యాక్ట్ అండ్ బిల్లు రిఫర్ చేశారు మొత్తం ప్రావిన్సెస్ అన్నింటికి కూడా. బికాస్ సెక్షన్ 25 is not exhaustive with reference to ఈజ్మెంట్ అని ఒకటి. ఎందుకంటే సస్పెన్షన్ రివైవల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్స్ లేవు దాంట్లో. ఎంతసేపు కూడా ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్ వరకు మాత్రమే 25లో చెప్పారు. చెప్పినప్పుడు ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ కాంప్రహెన్సివ్గా క్రియేషను, ఎక్విజిషను, సస్పెన్షను, రివైవల్ అండ్ ఎక్స్టింక్షన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈజ్మెంట్ యాక్ట్లో మొత్తం టోటల్ కాంప్రహెన్సివ్ కోడ్ తయారు చేసి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం ప్రెసిడెన్సీ టర్మ్స్ అన్నిటికీ కూడా రిఫర్ చేశారు. వెబ్సైట్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు టు విల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ఈజ్మెంట్ యాక్ట్స్ ఇన్ ది స్టేట్స్. ఫస్ట్ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో పెట్టారు. మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ది యాక్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఫోర్స్ under the territories which are under the administrative control of the governor of Madras Presidency అన్నారు. అంటే మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ ఉంది కనుక ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీలో ఉంది. మెడ్రాస్ నుంచి
ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అడాప్టేషన్ క్లాస్ లో మన ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం. వేర్ ది ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ అప్లైస్, సెక్షన్ 25 ఈజ్ ఇనాపరేటివ్. ఇంకా కొన్ని స్టేట్స్ లో ఇప్పటికీ ఈజ్మెంట్ యాక్ట్ అప్లికేషన్ లో లేదు, వాళ్ళు సెక్షన్ 25 కింద వెళ్తారు. మిగతావి సస్పెన్షన్, రివైవల్, ఎక్స్టెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా కామన్ లా కోర్స్ కింద వెళ్తారు. ప్రత్యేకంగా స్టాట్యూట్ అంటూ దానికి లేదు అదర్ స్టేట్స్ లో. But in state of AP, we are confining to state of AP now. In state of AP, easement act is applicable. Adi divert check. So we have to see that easement act is applicable in AP and we can ignore section 25. But for academic interest and for examination point of view, section 25 and 15 may be read together with reference to right, air and water, and period is 20 years, against government 30 years. And then we will go to the extinction of easements. How the easements are extended. The dissolution of right of ownership. This is a more important thing. Earlier we have seen the condition precedent and condition subsequent with reference to the ownership of property. A property has been settled on one person with a condition superadded that the property will divest back on the happening or fulfillment of something. That is called condition subsequent. అప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇలా నేను పలానా వాళ్ళకి ప్రాపర్టీలో వస్తున్నాను, వాళ్ళు కనుక 3 సంవత్సరాలు లోపల పలానా వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోకపోతే ప్రాపర్టీ మళ్ళీ నాకు వెనక్కి వచ్చేయాలి. దాని కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ అంటారు. ఇలా కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ తో ప్రాపర్టీ తీసుకున్న వాళ్ళు కనుక ఈజ్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళ ఓనర్షిప్ ప్రకారం కండిషన్ సబ్సిక్వెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయక ఈ ప్రాపర్టీ వెనక్కి పోతే ఆటోమేటిక్గా ఈజ్మెంట్ కూడా రద్దయిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటారు? కండిషన్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఓనర్. సర్వెంట్ ఓనర్ తాలూకు హక్కు ఎప్పుడైతే పోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఈజ్మెంట్ కూడా పోతుంది. అలా కామన్ టెనెంట్స్ మధ్యన ఈజ్మెంట్ అన్నది ప్రత్యేకంగా ఉండదు. అలాగే మార్టిగేజర్ కనుక ఈజ్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే మార్టిగేజ్ రైట్స్ ఫోర్క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ ఈజ్మెంట్ automatically will come to an end. Conditional easement or easement for a limited period. ఆటోమేటిక్గా కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయినప్పుడు కానీ లేదు అంటే ఆ పీరియడ్ ఎంత పీరియడ్ అయితే ఈజ్మెంట్ ఇస్తారో ఆ పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినప్పుడు కానీ పోతుంది. అలాగే వెన్ ద ఈజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు సర్వ్ ఫర్ ది బెనిఫిషియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది డామినెంట్ ఓనర్, అప్పుడు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది. బెనిఫిషియల్ ఓనర్కి ఎప్పుడు అవుతుందంటే నేచర్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్ విల్ బి రైట్ టు వాటర్ ఒక స్ట్రీమ్ నుంచి ఇస్తారు. ఒకప్పుడు ఆ స్ట్రీమ్ పోతుంది, లేదా ఆ స్ట్రీమ్లో వాటర్ ఉండదు. వాటర్ లేనప్పుడు నో బెనిఫిట్ డెరైవ్డ్ బై ది డామినెంట్ ఓనర్. అటువంటిప్పుడు కూడా ఈజ్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా పోతుంది. దీస్ ఆర్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్. నెక్స్ట్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది? విత్ లిమిటెడ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఈ ప్రాపర్టీ గ్రాంట్ చేస్తారో వాళ్ళ పీరియడ్ లో సస్పెన్షన్. సపోజ్ ఇఫ్ tenant is there, a tenant is enjoying the property with an easement right. Subsequently, he becomes the landlord of the property from which he is deriving an easement. Automatically, by means of an easement, by means of unity of ownership, he loses as long as he is holding the leasehold interest of the other bit of property. The easement to that extent has been suspended. Likewise, the suspension and extinction and the revocation, these are the modes by which an easement comes to an end. Revocation means it is the servant owner, it is the dominant owner who revokes.
it is the servant owner who revokes the license if the agreement permits. Release is from the side of dominant owner. Dominant owner may release the easement. This is the broad concept of the easement with reference to it. Ultimately, if for a period of 20 years, continuously, if the easement is not enjoyed by the dominant owner, it automatically comes to an extent. These are the interests which are in the property which we enjoy on the property of the third persons. This is to that extent. What we now left is the various kinds of various other kinds of suspension, revival, and the revocation of easement, and the intricate questions as between the grantor and grantee, and the intricate questions, rights, and obligations between the licensor and licensee. That is totally a different subject. And they are not part of our concepts now. So by now, what we have completed is the incorporeal interest, the other part of the incorporeal interest which we are enjoying on the property of third person. These are the basic elements and fundamental concepts of the property. We remove property with either land or building. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. రియల్ గా ఇద్దరు గురించి గురుగారు ఆండ్రాయిడ్ ఉంది సార్ అడుగు మేడం గారు దుర్గా మేడం మీరు అడగండి కనిపించలేదు అసలు సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఒక పంట కాలువ ఉన్న ఏరియాలో రియల్ ఎస్టేట్ చేసి అక్కడ దాన్ని డ్రైనేజీని ఆ పంట కాలువని ఒక డ్రైనేజీగా చేశారు సార్. వాళ్ళు దాన్ని సేల్ చేసేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు అక్కడున్న ఆ ల్యాండ్ ని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ని కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు అమ్మేశారండి. ఆ తర్వాత ఒక 5-6 సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని రోడ్డు ఎక్స్టెన్షన్ చేయిస్తున్నప్పుడు సైటు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ప్రహారీ దాటి లోపలికి వచ్చిందండి. అప్పుడు మనము దాన్ని అట్లాగే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ రీచ్ మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేసేటప్పుడు కాంపన్సేషన్ కింద మనకి సైట్ అమ్మిన వాళ్ళని దగ్గర నుంచి ఏమైనా అడిగి తీసుకుంటామా లేకపోతే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేయడమే జరుగుతుందా సార్? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్యూర్లీ మీరు ప్రాపర్టీ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళారు. అంటే న్యాచురల్ రైట్స్ లోకి వచ్చింది కదా సార్ అది? అదే చెప్పాలంటే అది ఈజ్మెంట్ రైట్ లోకి రాదు. ఎందుకంటే ఇరిగేషన్ ఛానల్ అయినా డ్రైన్ ఛానల్ అయినా ఇంక్లూడింగ్ రోడ్ మార్జిన్స్ ఛానల్ కూడా కలిపి కొంత గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కూడా కలిపి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ కింద లేఅవుట్ చేసిస్తే అల్టిమేట్ గా అంటే మన టైటిల్ ఫెయిల్ అయింది. కొనుక్కున్న వాళ్ళ టైటిల్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఓనర్షిప్ అంటూ గవర్నమెంట్ కి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వరు. ఎంక్రోచర్స్ కింద చూసి రిమూవ్ చేసిస్తారు, అవసరం అయితే డిమాలిష్ కూడా చేస్తారు కన్స్ట్రక్షన్స్. అప్పుడు అల్టిమేట్ గా అంటే బిల్డర్ మీదే ఉంటుంది రైట్ టు కాంపెన్సేషన్. మెయిన్ టైటిల్ చెక్ చేసుకోవాలండి. టైటిల్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ రెండు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నేచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ల్యాండ్ అవునా కాదా, లేకపోతే అది కాలువ, అది ల్యాండ్ కాకుండా కాలువ అయి ఉండి అది ప్రైవేట్ ఛానల్ అయితే అమ్మిన ల్యాండ్ ఓనర్కి ఆ ప్రైవేట్ ఛానల్ డిస్పోజ్ చేసి రైట్ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ టు ఈజ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్స్. అక్కడ మాత్రమే ఈజ్మెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ కాలువలోంచి ఇంకా పైకి ఎవరికైనా వాటర్ కనుక వెళుతున్నా
ఈ బిల్డర్ ఆ కాలం మూసేసిన అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్ వాళ్ళకి చేయాలి ఫర్ ఎఫిషియెంట్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద సేమ్ అమౌంట్ అండ్ సేమ్ క్వాలిటీ. అసలు అది నేచర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీగా తేడా వచ్చి టైటిల్ కనుక లేకపోయినట్లయితే యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ అగెన్స్ట్ ది బిల్డర్. ఓకే సార్. రవీంద్ర గారు. కాంపన్సేషన్ మాత్రం వస్తుంది. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి. సార్ easement creates rights against real alienation, sir. That means against the property of another. Real aliena. రైట్స్ అగెన్స్ట్ రియల్ ఏనా? Sir. Real aliena means against the property of another. We are getting rights now, sir. So it is a right in rem, sir. It will be exercised in right with regard right in rem or right in person and between the persons only, sir. అదే రైట్స్ ఇన్ రెమ్మే అవుతుంది. జోరా ఇన్ రెమ్ అన్నారు. జోరా ఇన్ రెమ్ అంటే అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పోరియల్ ఎస్టేట్ లో అవుతుంది. రైట్ టు హోల్డ్ ఏ రైట్ చెప్పాలి అంటే, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ప్రొపరేటరీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ బట్ వీ కెన్ ఎక్సైజ్ సంథింగ్ ఆన్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అదర్స్. రైట్ ఇన్ పర్సనం అయితే ప్రొపరేటరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. దీని రైట్స్ ఇన్ రియలీనా అని అంటారు. That means if bit is given means what we have to answer, sir. Rights in real aliena. That's all, sir. అంటే షార్ట్ క్వశ్చన్ అది. Bit objective type means, sir. రైట్ ఇన్ రియలీనా అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కార్పోరియల్ రైట్ విచ్ మే నాట్ క్రిస్టలైజ్ ఆర్ మెచ్యూర్ ఇంటూ కార్పోరియల్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాయండి. అది ఫుల్ మార్క్స్ వస్తే అయితే మటుకు మీరు టోటల్ దాని మీద డిస్క్రిప్షన్ అంతా ఇవ్వాలి. రైట్ ఇన్ రియలీనా అంటే రైట్స్ ఇన్ రీప్రాపరియా, రైట్స్ ఇన్ రియలీనా అని మేజర్ క్లాసిఫికేషన్స్ అవి. రైట్స్ ఇన్ రీప్రాపరియా అంటే ఇట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ప్రొపరేటరీ ఇంట్రెస్ట్. అవి ఎక్కడ వస్తాయంటే ఈజ్మెంట్స్ లో కూడా ఇంకా లాటిన్ వర్డ్స్ కానీ మన యాక్ట్ లో ఉన్నాయి. ప్రాఫిట్ ఎపరెండర్ అంటారు. ప్రాఫిట్ ఎపరెండర్ అంటే దాంట్లో ఇంగ్లీష్ లాకి ఇండియన్ లాకి డిస్టింక్షన్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారంటే, ఇండియన్ లాలో there is no distinction between profit apprehender in gross and profit apprehender in plain అన్నారు. అంటే ఏంటి, ఎంజాయ్ టు పాస్ త్రూ అనదర్స్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆర్ సంథింగ్ గ్రోయింగ్ ఆన్ దట్ ఫీల్డ్. అక్కడ ఏమవుతుంది, దాన్ని రైట్స్ ఇన్ రియలీనా అంటారు. అంతే తప్ప దాంట్లో మనం వాళ్ళ తాలూకు ప్రాపర్టీస్ ఇంకేమీ తీసుకోకూడదు. అటు పాస్ ఆన్ అంటే అటు పాస్ ఆన్ అంతే. అలా కాకుండా వైల్ పాసింగ్ ఆన్, if they granted a right to collect some timber or some fruits or some trees, something growing or having subsisting on the land అయితే దాన్ని ఏమన్నారంటే ప్రాఫిట్ ఎపరెండర్ ఇన్ గ్రాస్ అన్నారు. అప్పుడు రైట్ ఇన్ రీప్రాపరియా అవుతుంది అది తెలియకుండా. అంచేత గ్రాసా లేకపోతే ప్లెయినా అన్నది మనం చూసుకోవాలి. రైట్ ఇన్ రీప్రాపరియా కానంతసేపు అది రైట్స్ ఇన్ రియల్ అయ్యే. We are not having any substantial proprietary interest in the property of third party and we are having only a right of easement. Then right in real in అంటారు. దాన్ని మీరు కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే Sir, objective type if the multiple choice like that, if they give means, sir, easement is a right in real aliena or rem or persona means what we have to answer only real aliena, sir. రైట్స్ ఇన్ రియల్ ఓన్లీ షార్ట్ క్వశ్చన్. Not short answer, sir. Objective type 4 options will be given, sir. అవును, దాంట్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ లో మిగతా ఇచ్చాడు చెప్పండి. వచ్చేది నియర్ పెట్టాలి కదా, అందుకని అలా అయితే నియర్ పెట్టాలి. We have to put only real aliena, sir. Then nearest means రైట్. అంటే మీరు ఇలస్ట్రేటివ్ గా చెప్పాలి. రైట్ ఇన్ రియలీనా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్కార్పోరియల్ రైట్ which can be enjoyed but which cannot be capable of being pursued. దాన్ని వన్ వర్డ్ లోకి మీరు మార్చుకోండి. ఓకే సార్. ఓకే. ఎందుకంటే సింగిల్ వర్డ్ అంటే మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఇలా ప్రాబ్లమాటిక్ గానే ఉంటాయి. అవి ఏబిసిడీలు వాళ్ళు ఇస్తే పర్వాలేదు, వెరీ నియర్ పెట్టచ్చు. ఎందుకంటే వీ కెన్ ఎంజాయ్ బట్ వీ కెనాట్ పర్సీవ్. అవి రైట్స్ ఇన్ రియలీనా అంటారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. బ్రదర్ ఇంక లేదు సార్, డౌట్స్ ఏం లేవు. రైజెస్ అయ్యింది సార్. చెప్పండి. డౌట్స్ క్లియర్ అయింది సార్. రెండు హ్యాండ్ రైజ్ కంక్లూడ్ చేద్దాం.
ఇవాళ బీజేపీ గారు రాలేదేంటండి? బీజేపీ గారు వస్తున్నారు సార్, మరి ఆయన ఆయన వేరే మీట్ లో ఉన్నట్టున్నారు సార్. వస్తా అన్నారండి, యాక్చువల్లీ రాలేదు. కంక్లూడ్ చేసేద్దాం సార్. ఏమైనా చాటింగ్ ఏమైనా ఉందేమో చూస్తాను, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే క్లోజ్ చేసేద్దరు కానీ. సండే ఎగ్జామ్ ఉంది సార్ వీళ్ళకి, అందుకని కొద్దిగా అటెండెన్స్ అలాగా సండేతో ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది సార్, నెక్స్ట్ నుంచి ఫ్రీ అవుతారు. అందుకండి ఇవాళ చాటింగ్ కూడా లేదు, కొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ కూడా కొంచెం తగ్గినట్టుంది ఇవాళ. అవునవును. సరే క్లోజ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్.